सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अन ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल बैनमा अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हाइतिल लिबनि नज्जार अला बग़लतिल्लाह व नहनु माहु इज़ हादत बिही फ़कादत तुल्क़ीह व इज़ा अक़बरुन सित्ततुन औ ख़म्सतुन औ अर्बअ फ़क़ाल मन यारिफ़ु अस्हाब हाज़िहिल अक़बर फ़क़ाल रजुलुन अना क़ाल फ़मता मात हाउलाअ क़ाल मातू फ़िल इशराक फ़क़ाल इन्न हाज़िहिल उम्मत तुबतला फ़ी क़ुबूरिहा फ़लौला अन तदाफ़नू लदअउतुल्लाह अन युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल क़ब्र अल्लज़ी यक़बल अस्माअ मिन्हु। मुख्किना बहस रवान दे अज़ाब क़ब्र और दारुद नाईम अज़ाब क़ब्र और दागे नेमतुना दो उम्मत मुस्लिमा अक़ीदा दादा तो जमहूर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ब्र के इंसान ले हयात वर गई दे मसले के खल्क़ ढेर ज़्यादा लास वाले मुखालिफीन और मुवाफ़िक़ीन टोलो और मसले असल नौइयत बर्बाद कर रहे। असल दादा चे इंसान ना कला तपोस की दियो चीज़ ना कि शऊर मौजूद है तो चाची शऊर नहीं न दागा तकलीफ नहीं अगा अल्लाह न मुकल्लफ हुई पदे टोल मुत्तफ़िक़ दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दमड़ी ना क़ब्र के तपोस गई तपोस दपारा शऊर जरूरी है और शऊर वायर रूह न नाराज़ी पदे वजह बांधे क़ब्र के चिकम जसद प्रोत है तो इमाम नववी और दनोर मुहक्किकीन राय दारा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहाग के याद आग पे यो खास जुज के द हयात यो खास किस्म पैदा की यूज़अ फ़ीहि नौअम मिनल हयात जुन यो खास किस्म पैदा की पागे बुनियाद बांधे द की शऊर मौजूदी और आगे शऊर पर बेस बांधे दे द मर रब्बुक मन नबियुक व मा दीनुक जवाब बोलिश और आगे शऊर और इदराक पर बिना बांधे अल्लाह दिल जज़ा या सज़ा होती बड़ा इजमाली खबर हो। शेखुल कुरान रहमहुल्लाह फरमायल कि द क़ब्र को जुन बांधे जमुंग ईमान दे लेकिन दाए कैफियत मुंग अल्लाह तस्पारू दाए इजमाली अकीदा और बिल्कुल दुरुस्त दे के सदकूत कुरैद हाजत निश्ता दक शांति ईमान इजमाली मुंग अस्मा और सिफात अल्लाह वानिम लरू दागे कैफियत वानिम मुंग न पूरी दुमरदात जागा अस्मा और सिफात वाने जमुंग ईमान दे सादा मसला हो बस पदे बाने खल को बेशमेरा एतराज़ात उकलल और व्या मनन को दागे न चिकम मकसद अगस्त है नागा ढेर गलत है अगदारे चिकलमुंग क़ब्र के हयात तस्लीम को नागे हयात ने हयात दुनियावी जोड़ को और ब्या द टोलो शिरकुनो द टोलो बिदआतो न क़ब्र वाला न गुख्तल या अगता द दुआ कवलो दरखास्त कवल दा टोल बिना पदे बांधरा कि हयात चलते की दुनियावी दे हालाए कि हयात दुनियावी चांद दे दा हिच्चा नदी वेली कि द इंसान रूह
صحیح سالم د پټول جسد کې چولی راي چاند ویلي بلکې یوزع فيه نوع من الحیات پای کې د حیات یو خاص قسم کې هو دي د روح او د جسد په میز کې یو خاص تعلق پیدا کړی شي چې انسان پاغې نه پوي او دا غي په بنا باندې چې سو کوئی مړ اوري ناغي وي په دغه بنا وي دا نه وي چې حیات دنیوي ده که سو کوئی چې سلام اوري ناغي وي د روح او د جسد په میز کې یو تعلق ده او دا غي تعلق په بنا باندې څنګه چې دکې د جزاء او د سزا شعور شته نو دارنګي د سلام او رضل شعور د کشته حافظ ابن قیم او حافظ ابن تیمیہ رائے دار لیکن د هر څه سره غي دام لیکي ور سره چې یو انسان لړشي او مړی ته وایي چې زما د پاره د بخنه سوال وکا یا زما د پاره د مال او دولت سوال وکا نو دا قسم خبرې کول د قبر خوا کې بدعت د دې دور چې کوم خلق د حیات قائل دي هغه ابن تیمیہ ابن قیم ځان سره ودري نیمګړی خبرې نقل کی او پسې رستنه جملې پریږدي ان هغه به شک د قائل دي چې مړې د قبر خوا کې صلات سلام اوري د خپو کشار اوري ځکه چې په دې کې د حیات یو خاص قسم کې خوده شوی دی د روح او د جسد په میز کې یو خاص تعلق پیدا کړی شوی دی لیکن اغي دا هم وی چې قبر والا ته دا ویل چې ما د پاره دعا وکا دا بدعت خلط مبحث کې داخلك عباراتو کې خیانت گئی د خیانت ارتکاب گئی رستنه جملې پټي کې او مخکنه جملې وای هغه خپل ځان سره ودري په صف کې د بعض خلکو خیال نه لري تفصیل ما مخ کې کړو کو بار کې باندې ځړې خبرې یادول پکار دي انبیاء کرام علیهم السلام ته هم په قبر کې یو خاص جن حاصلي معتزلو کی اوډلوا داغي خیال لاو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکه نبوت یو عرض ده صفت ده پدې وجہ چې کله هغه وفات شو رسالت داغي د ذات نه لري شو ځکه پښتو کې وایم نو مقصد ودا غیرای چې داغي په نس باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس رسول الله نه پاتې نعوذ بالله من ذلک دا بعض معتزله یو رائے ده سیر اعلام النبلاء کې حافظ ذهبی د ابن فورک ذیل کې دا لیکلي تفصیل سره چې دې خلکو خیال لاو بیا اهل سنت والجماعت کې یو ډله را چې هغه ته عمومي طور خلق اشعریه وي د علاقه کې چې کوم مسلمانان اوسېږي دا اشعریه ماتوریدیه دي دی اشاعرو کې ډېر خلق مخکنه معتزله پاتې شوی د دې چې کوم بانی دی مؤسس ته جماعت امام ابو الحسن اشعری دیم سے زمانے کے معتزلی د اعتزال د وخت رائے دا معلومیږي چې د عام معتزلو په جواب کې د ویلو چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته حیات دنیوي حاصل ده لیکن هغه مکلف نه ده دا جمله اتفاقی جمله ده چې دا هغه خپل راته وته په دې باندې هغه د معتزلو جواب کول غواړي ان خپل معتزلی ده لیکن د نور معتزله جواب دی مکلف نه دا مطلب چې دی وخت کې یو سړی دا غره تاسو او کې د سوال دا جواب نشي کولای نه کوي دا مکلف نه ده دارنګه حیات دنیوي ورته حاصل ده لیکن د موږ کوله مکلف نه ده د حج کوله مکلف نه ده دا خبره اگر چې هغه به توري جواب کړی دا لیکن حافظ ابن قیم د دې ډېر بد منلی دی دا کتاب دی کتاب الروح
دارنګ نور بشمیره کتابونه په کې غلي کی چې دا قسمه خبره سوکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جسد مبارک کې روح داسې موجود ده لکه څنګه چې د دنیا کې موجود هو، څنګه چې دنیا کې حیات هو. نو دا سره من فروخ المعتزله، دا د معتزله او چرګوټي دي. قول دواړو یو ده، یعنی هغه هم وی چې رسول الله نه ده، دی هم وی مکلف نه ده. څه مطلب؟ رسول الله نه ده. اصل خبره ده دغه ابو الحسن اشعری رستویا اهل سنت والجماعت تراغله. بس قسمت ہے نا خلق پدې کې فرق نشي کوله چې دا قول کم د حیات الانبیاء دنیاوی جسد سره قول د کړه ده په کومه زمانه کې کړه دا هغه زمانه نه کړه چې د معتزلی القصیدۃ النونیہ د حافظ ابن قیم ډېر زبردست کتاب ده، په کې هغه حیات الانبیاء نه مستقل بحث کړی دی. نن علماء دیوبند تقسیم شوی دي، دا حیاتی دی، دا مماتی دی، څوک جسد لا حیات وی، څوک روح لا حیات وی. دا افراط و تفریط دی. لکه وایل دیګه موافق او مخالف ټول خلکو ډېر لاس والے دی. حقیقت دغه نه دی. حقیقت دا دی چې الله رب العزت هر لا یو خاص جن ورګي. انبیاء کرام علیہم السلام څنګه چې دنیا کې هغه الله په باعث زونه باندې خاص کړی وي، پس د مرګم هغه خاص وي. هغه دا چې د هغه اجساد زمکه نه خوري. په دې ما مخ کې بحث کړل، حدیث ما به پیش کړو. ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. نور خصوصیات نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره بل خصوصیت ثابت ول ری تعلق عقیده سره دی. عقیده د پاره د قطعی نص ضرورت دی، یا د یو داسې روایت یا متواتری. زمون خلق غلا حیات دنیوي ثابتې نبی اسوي دا غي یو اثر دار چې داغه بیبیان سره په دنیا کې نکاح نه کیږي د وفات نه. سوال لائے چاہیا دے وجہ حیات دے کہ بالفرض حیات وجہ سبب ہوئی نو حیات کو شہداء تم حاصل لے. قرآن کے حکم نے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء. حیات برزخ کے بہترین حیات اللہ شہداء العمر کر دے. لیکن یو شهید چې کله شهید شي داغه عدت تیر شي داغه خزا بل د نکاح کولی شي کني شي کوله. دارنګ داغه میراث تقسیمی کنه تقسیمی. په دې وجہ دل دا لم ویل دا غلط دی. دا اثر نه دا د ځان نه یو بدعي عقیده لپاره دلیل تلاش کولی. موږ دې سره اتفاق نه کوو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیان سره نکاح نکی، داغه سبب قرآن فرمایلی دی وازواجه امهاتهم. د دې پیغمبر بیبیانې د امت مین دي او دغه سبب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زنانه لا طلاق ورکړی دی قبل الدخول، لیکن هغه سره هیڅ مسلمان نکاح نه کړي. ولې قرآن دا خودلی دی چې بل فرض یو سره یو خځه سره نکاح وکي طلاق ملو شي قبل الدخول وی یا بعد الدخول وی د زوی لپاره هغه ابد الاباد لپاره حرام وي. خلکو قرآن پرې خود کیسه شروع کړه، کیسه مګو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د امت محمدیہ والد محترم نے اور آغا بیبیانے آغا دے امت مین دی سنگا چی یو سڑے د پلار پا موجودگے کی یا د پلار د وفات نرستو دا آغا منکوح خواکا مدخول بہاوی او کا غیر مدخول بہاوی خود طلاق ملوشی یا وفات وشی نکاح نشی گولے تو دارنگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تنکحو
ازواجه من بعده ابدا. قرآن حکم دے دا ندی جائز چې تاسو د هغه بیبیانو سره د هغه نه رستو نکاح وکړئ. من بعد وفاته نه دی ویلې، من بعده ویلې، د هغه نه رستو دواړو حالاتو شامل دي. دوبار کې خپل خلقم دې کې ډېر لاسوال. ابن قیم دغه خبرې چې لګي کم خلق چې حیات دنیوي تسلیموي ناغي نه تپوس کوي چې صحابه کرامو ته مشکلات رالل، تکالیف راغلل، د زکات د مانعینو باره کې اختلاف پیدا شو، مرتدینو د قتال باره کې اختلاف پیدا شو، داغه د خلافت د مسلې اختلاف پیدا شو. آیا صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې هغه تپوس کړی چې څوک کتا صدا وای چې هغه جواب نه کوي، هغه وای ما پوهه کې فمل حیات اللاتی اثبتتموها او ذهو ببیانی. ما تا جون دو خی بیا ما پوهه کې به چې کله ته وای چې هغه حیات دنیوي دی، برزخی نه دی، جسد سره دی، ناغه رسول اوسم رسول دی. معتزله او قول غلط دی چې کله هغه حیات وی نه بیا پکار داره چې حیات دنیوي وی نو ما فوق الارض ما تحت الارض بل من فوقها والله هذه سنت الرحمن. او د زمکه لاندې نه وي، د زمکه د پاسه وي. زمانه په الله قسمی دا د رحمان طریقه ده. تبار کې دې کې ډېر لاس والی شوی دی مسله کې حقیقت دغه نه دی کوم چې یو فریق یا بل فریق بیانې. حیات قبر کې دی، دې قبر کې دی، لیکن دا غیر د کیفیت نه انسان به خبر دی. د جسد او د روح مینس کې او تعلق شته، دا غیر تعلق په بنا باندې الله دې تپوس کوي، دا غیر تعلق په بنا باندې دل جزا یا سزا ورکول شي، دا غیر تعلق په بنا باندې د کې شعور او ادراک. لیکن هغه حیات دنیوي نه دی، هغه ته حیات برزخی وي. کوم حدیث مبارک چې ماویل دی په کې هم دغه مضمون دی. سیدنا زید بن ثابت فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بولون نجار حائط تلاو حائط هي وو ترې نه وته دی، هي وو ترې راګیرولو ته وي. د هر چا یو کیل وي، کیل یو شپول ته حائط وي، دیوالی احاطی. زمونږ د خلقو رواج شپول کول دي. باندې خلق لږ مالداري هغې ته کې چاپېر کانټتار ته وکړي د خپل ځای نه، څوک د هغې نه یو دیوال ته وکړي، هغې کې دننه څوک باغ کړي، څوک پکې غله دانه کړي. عرب دغې ته حائط وي. دا کم شی چې کې چاپېر د بل چا د باونډري وال په طور استعمالیږي نو حدیث کې هغې ته منار وي. دا یو مزاج جوړ شوی د خلقو چې د چا کوڅه، د چا دروازه سړک سره یي، لارې سره یي، دا به تدریجاً رامخکې کېږي تر دې پورې چې هغه لار نه بس یو مخط جوړ شي. کاش چې د خلقو خپل دین لسته وي. لعن الله من غیر منار الارض. سنن ابن ماجه حدیث ده دا الله لعنت ته پاغه چا چې هغه د لارې حدونه بدلی. لار ولې بدله؟ لار وړاندې دا درې دا لس دا شل سا وګي سره کم قومونه چې ژوندي وي هغې سره یوازې خپل فکر نه وي، هغې سره د مستقبل د خپل اولاد، د خپلو نوسو، د خپلو کړوسو هم فکر وي. زناورو کې ډېر معمولي زناور دی میږې. تاسو وګورئ چې هغه د خپل نسل لپاره څه کوي، د هغې د مستقبل لپاره څه کوي. شیخ القرآن رحمه الله فرمایل د یو انسان نه به څومره میږي جوړ شي بې شمېره. لیکن قالت نملتن، سلیمان چې په یو لار باندې تو یو میږې خبر شه سلیمان د خپل لښکر سره را روان دی، نو هغې فوراً اعلان وکړه خپل اولاد ته ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنودو. سلیمان او د هغه لښکرې تاسو چېرته خپلو لاندې ونه وږي.
یعنی یو میږي کې دومره شعور شته چې هغه خپل نسل هغه محفوظ کول غواړي، د هغې مستقبل محفوظ کول غواړي. انسان دی بیا ځان ته مسلمان هم وایي میلو، او د هغې باوجود دی په دې نه پوهېږي چې زه ولې لار بدلوم، لار کې ولې تکلیف پیدا کوم. منار الارض د چا ځمکه قبضه کول، د چا حدبندي ځان ته راړول دا ګناه دی، دا د لعنت باعث دی. مسلې ټول خلک کوي، جی مسله دا ده چې جومات تنګ خو لار ارته که جومات تنګی نو ستا کور خو جومات نه کم قیمت دی هم تنګه که هلته بار نه وځي جومات تنګی عجیبه خلک وي. پکار دی چې سړی د منار الارض خیال وساتي. لعن الله من غیر منار الارض، د پیغمبر خیرې هغه خیرې نه شي خبرې، یعنی یو سړی چې منار الارض بدلی په ده د الله لعنت دی. لعن الله من آوا محدثا، دا الله لعنت دی په هغه چا چې هغه یو بېدینه سړي له یو محدث له یو بدعتي له خپل ځای کې ځای ورکوي، هغه له څوک نه ځای ورکوي، دا د لعنت باعث. ولې بدعتي وه ستا په ملک کې، ستا په علاقه کې، ستا په جومات کې د بدعاتو ترویج کوي، تا سره بد اخلاقي مه کوه، خو هغه له ایوا مه ورکوه، ځای مه ورکوه. دغه حایط دی د بنو نجار، یعنی دا یو شاملات دی د بنو نجار. عربو کې د مشر نیکه په نوم باندې چې کومه آبادۍ به شاملات اب یو ځای پروت و. عربو کې رواج دغه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی جون کې خلقو یو ځای گیر کړو، هغې ته شهاب ابي طالب وایي. شهاب ابي طالب نه، ابو طالب خورسته دی، شهاب بني هاشم دی. دا د روافضو ګوتې وهلي زمونږ په تاریخ کې، هېڅ یو سني ته دا پته نشته دی چې دا څه شی و. دا د ابو طالب خو نه و، دا خو د هاشم د وخت نه را روانو، دا د هغې شعب و. دی خواخوا تاریخ کې د شعب و بني هاشم په دی اردو کې شهاب ابي طالب لیکلی. دې دپاره چې ابو طالب او د هغه اولاد دا په اسلام حاوي کړي، پیغمبر د پاسه کړي. دې پسې پوښه نظریه دغه ده. دغه بنو نجار چې کوم حایط دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې کې ولیدل 4-5 قبرونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په قچره باندې سور دی، قچرې ته بغله وایي عربی کې. سورلی په دې څیزونو جایز ده. مشران پوهېږي، شاید کشران علم کې هم وي چې قچر یا قچر څنګه پیدا کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړی ده، دې مناسب نه دي ګڼلي. د نبی صلی الله علیه وسلم هر منع حرام والی دپاره نه وي، خلک پوهېږي نه په خبره باندې. اذا شی عقلا جائز نه دی ګڼلی، که دا حرام وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په قچره سورلی نه وی کړی. د منع د رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلف حیثیتونه دي. هغه علمي طور صحابه کرام یا ائمه مجتهدین دا هغې تعین کوي چې دلته کې دا امر څه دپاره دی یا نهي د څه دپاره. دین نه خلقو یو ګازره جوړه کړې ده بس چې څنګه ګازره خوړل اسان دي داسې کې دین زده کول اسان دي. دین مشکل چیز دی، دا خلک استاد نه وایي. غیر پسندیده نظر باندې نبی صلی الله علیه وسلم دې ته کتلي دي، لیکن دا هغې باوجود قچره باندې سورلی کړی راغو. دې نه مونږ پوهېږو چې دا کراهت طبعي دی، خوښه نه وه. لیکن یو څیز چې حرام نه دی نو نبي صلی الله علیه وسلم هغه استعمالوي. دې بغله باندې قچره باندې هغه سورلی کړی ده، هغه قچره ودرېده قبرونو خوا کې. و تپوس یې وکړه دا قبرونه د چا دي؟ چاته علم شته دی؟ هېڅ چاته علم نشته. یو کس پکې وي چې یا رسول الله ما ته علم دی، دا څوک دی؟ نبي صلی الله علیه وسلم تپوس کړي دا څوک دي؟ نو هغه وایي ماتو فی الاشراک. دا خلق کوم چې دلته دفن دی
دا د شرک په حال کې مړ شوی دی مشرکین دي فإن هذه الأمة تفتن في القبور دا امت زمونږ چې کوم دی د دې ازمایش کولی شي دې له جزا او سزا ورکولی شي قبرونو بیا فرمایل کچره تاسو مړی نه خولې او دومره یره نه پیدا کړي چې تاسو خپل مړی نه خوي ما به الله ته ویلې تاسو به عذاب قبر خودلې تاسو په خپل سترګو لیدلې تاسو په خپل غوږونه اورېدلې چې خبر کې صحیح دې ته موږ معجزه وایو یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه کچره هغه چیز محسوس الله هغه تورو زموږ په عام قبرونو کې ګناهګار خلک دي نیکان پکې می دې کې جزا می او سزا می لیکن انکشاف راغی نه کیږي زمونږ زناور هغه وجه دا چې الله رب العزت دې ته منکشف کول نه غواړي دا مطلب نه دی چې ګنده هر ساره یا هر چرن پرنده غاوري کدا بیا خبر غلط شي پدې په خور کېو قبرستان دې ته ګورا قبرستان وي چرته لیدل ایک غټه غټه ونی دي الته مرغایشته غنښت نه دا حق کړه خبره لیکله غلطه ده چې ګنده ټول زناور غاوري دا خو یقیني خبره ده چې عیسائی مشرک دی کافر دی هغه سزا لازمن ورکول شي دا غي د قبرونو خوا کې ساروي ولې نه تری دا وجنا چې الله ای عذاب نه ورګي الله غي ته خول نه وړي دا قانون نه دا معجزه وا الله صرف دې کچره ته خول کدا سے احادیث راځي چې زناور یا اوري دا غینه مراد هر زناور نه ده نه هر امر غیره هغه خاص زناور دې کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پایسو تطبیق په دې طریقو کې ورنه نن غیر مسلم چې څومره قبرونو کې خخول شي التفیس قسمه عذاب سلسله بیان ښکاری دا ما چې ویل چې کې موافق مخالف خلق لا سوال لري اشاره دې طرف ته ته چا عقیدت کې دومره مړن دیګا چې صحیح خبره په کې صحیح قول هم نه کوي تو دې قبرونو کې عذاب دې قبرونو کې جزا ده لیکن انسان پاره نه پويږي دې تعلق غیب سره ده او ما هغه مثال ډېر زړه تاسو درکړل دی مونږ دلته ژوندۍ باندې ادمان یو لیکن مونږ یو کس دبل د سوچ نه خبرې وو چې دابل له وخت څه سوچ کوي یو سره خفای بل خوشاله دابل پر بل نه پوي چې دې وخت کې کم سرور کې پروت دابل دې وخت کم ټینشن کې پروت دی دا یې مثال نه دی یو سره ویخ ناشته بل ودره هغه خوب وی کله ټوپونه وی کله جاری کله خان دی خوب کی ژوندې پای نه پوي د دې تعلق غیب سره بس زمونږ پر غیب ایمان دی البته دې تفصیل ته څوک نه پریدو چې وا تفصیل د ځان نه کوي یعنی قبر کې حیات سره په قبر کې جزا سره په قبر کې سزا سره رہی کیفیت سره مونږ پای نه پوي هغه حیات دنیوي نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره وکړه نبی او فرمایل تعوذوا بالله من فتنه القبر الله سره پناهي وغواړي تاسو د فتنه د قبر نه فتنه افتنان ازمائش ته وي فتنه د پښتو فتنه ته نه وي افتنان ازمائش صحابه کرام او فرمایل نعوذ بالله من عذاب القبر تاسو وای اعوذ بالله من عذاب القبر دې کې موږ ته دعا طریقه مو خو ده زموږ خلک دعاګانې کوي یو مخکې دعاګانې کوي بل ورپسې امین امین کوي لکه دا ته راځي دا طریقه چالي کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا سے چرته نه نکړي چې هغه مخکې دعاګانې کوي خلکو ته امین ویلي هغه خلکو ته دعا الفاظ ویلي حکم یې کړی دا څه وکړي نه هغه شان کړی
په دې وجه دغه دعا هغه ته مونږ بدعت وایو. یو اجتماعي دعا وی، یو هيئت اجتماعي سره دعا وی، دا جدا جدا خبرې. اجتماعي دعا بدعت ده، هيئت اجتماعي سره دعا بدعت نه. ځان ته خلک عالمان وي، په الفاظو نه پوهېږي څه وایي. اجتماعي دعا دې ته نه وي چې مونږ لاس پورته دعا وکړو، دا هيئت اجتماعي ده. اجتماعي دعا دې ته وي چې یو دعا کوي، الفاظ وایي، بل ورپسې آمین 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 دی. دې سره زبردست دلیل لري چې موسی علیہ السلام دعا کوله، هارون په آمین وی. اچھا وی د دین یو کتاب کې وخایا کیسه کې د ځان هغه حدیث جوړ شي. دغه شانته اجتماعي دعا بدعت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم اجتماعي دعا نه کړې. البته هيئت اجتماعي سره دعا کی. هيئت اجتماعي دا مطلب دی چې ټولو دعا الفاظ ځان لږان لږ څوک پکې جهر نه کوي، البته لاسونه ټول یو دی وجود کړي. په دې حدیث هم نه پوهېږي، هغې هيئت اجتماعي ته اجتماعي دعا وایي. ځکه دې ته بیا بدعت وایي. اجتماعي دعا جدا څیز دی، هيئت اجتماعي سره دعا جدا څیز. دعا کې خدای چې هر انسان خپل خپل حاجت الله ته په خپله پیش کړي. درې ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا الفاظ هغې باندې ویلي دي. هغې ته ویلي چې تعوذوا بالله من عذاب القبر، هغې ویل چې نعوذ بالله من عذاب القبر. او دا مفهوم د هغې حدیث چې کان اذا دعا دعا ثلاثا. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله دعا کوله نو درې ځله به یې دعا کوله. درې ځله دا مطلب دی چې لاس به درې ځله پورته کول، الفاظ به درې ځله وي. لکه اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. هغه دلته درې دعاګانې جوړې شوې. یو دعا وکړه لاس په مخ راکړه، بیا دعا وکړه، بیا دعا وکړه. جهل هم څه شی دی که لویه بلا ده. درې ځله دعا کول د نبي صلی الله علیه وسلم عادت و. د هغې مقصد دا دی چې الفاظ به درې درې ځله وي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.